الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے خیر کے اور بھلائی کے، اچھائی کے، لوگوں کی راحت رسانی کے بہت سے امور کی طرف ہماری توجہ مبذول فرمائی ہے. لوگ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، لیکن ان میٹنگوں کے اندر، ان مشوروں کے اندر اگر خیر ہے تو کوئی بھلائی کا کام، الا من امر بصدقہ، کسی کو صدقے کا حکم دیا جا رہا ہے، او معروف، بھلائی کا حکم دیا رہا ہے، او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام ہو رہا ہے. اس طرح کے سلسلے میں اگر آپ کے مشورے ہو رہے ہیں تو آپ کا مشورہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، بہتر ہے. اور جو آدمی یہ سب کام اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے ان قریب عظیم ترین اجر سے نوازنے والے ہیں. بزرگوں اور بھائیوں، بہت سے اعمال ایسے ہیں جس کو ہم بظاہر ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں، ہماری نظروں کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ عمل دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ہر آدمی پر روزانہ صدقہ کرنا فرض قرار دیا اپنی طرف سے. اور بعض احادیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا، انسان کے جسم کے اندر جتنے جوڑ ہیں، 360 سے زیادہ جوڑ بیان کیے گئے ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے. اور جب تک آدمی ان کی طرف سے صدقہ نہیں کرتا، گویا کہ ان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے آدمی کے لیے اپنے جسم کی طرف سے اور اپنے جسم کے اعضاء کی طرف سے صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے. لیکن کیا یہ صدقہ ہر آدمی کے بس کی بات ہو سکتی تھی؟ مالی صدقات کی اگر اس کے لیے اس کو واجب کر دیا جاتا، ہر کسی کے بس کے اندر یہ بات نہیں ہوتی. تو صدقہ صرف مالی صدقے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اگرچہ کہ پہلے نمبر پر ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں. کوئی آدمی اپنے مال کے اندر سے بطور صدقہ کے کسی مسکین، محتاج، غریب یا کسی ضرورت مند کو اپنے مال سے مدد کر دے، یہ ضرور صدقہ ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے اس کو یقیناً اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. لیکن جب صدقے کا حکم دیا گیا ہے تو صدقہ کو اس کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، بلکہ انسان کے بہت سے اعمال ایسے ہیں جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور نیکی قرار دیا ہے. آپس میں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کیا جا رہا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا. کسی کو اچھائی اور بھلائی کی کوئی بات بتلائی جا رہی ہے، یہ بھی صدقہ اور نیکی. کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی صدقہ اور یہ بھی بھلائی اور نیکی. کسی آدمی کو آپ اچھی بات کا حکم کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ اور نیکی. کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کو اس سے منع کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ اور بھلائی اور نیکی کا کام ہے. اچھی بات بتلا رہے ہیں کسی کو، یہ بھی صدقہ اور نیکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، کل تحلیلۃ وکل تحمیدۃ وکل تکبیرۃ صدقہ. الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، کسی طرح کے کسی ذکر کا پڑھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ صدقہ اور نیکی، اور آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے. وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ. ہم اچھی بات کا حکم کر رہے ہیں، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے. بھلائی کی بات کر رہے ہیں آپ، صدقہ اور نیکی ہے. بری باتوں سے کسی کو روک رہے ہیں، برے کام سے کسی کو روک رہے ہیں، نئے منکر کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، یہ بھی صدقہ اور نیکی اور بھلائی.
इंसान को हर वक्त भलाई के काम में लगा रहना चाहिए। आप रास्ता चल रहे हैं, रास्ते के अंदर लोगों को, गुजरने वालों को तकलीफ हो रही है उस रास्ते से, आप उस तकलीफ दे चीज को उस रास्ते से हटाते हैं, ये आपके लिए नेकी है, ये आपके लिए भलाई है। साबिका कौमों के हालात को नकल करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी रास्ते से जा रहा था, उसने देखा रास्ते पर जो है तकलीफ वाली चीज पड़ी हुई है, उसने कसम खा ली मैं इस रास्ते से इस चीज को हटा कर रहूंगा। फिर उसने वो चीज हटा ली। बाज रिवायतों में आता है कि कोई दरख्त की शाख पड़ी हुई थी, कांटा पड़ा हुआ था, उसने कहा दिल में कि मुझे इस चीज को हटा के रहना है ताकि आने जाने वालों को तकलीफ ना हो, रास्ते पर से गुजरने वालों को कोई अजियत ना हो। उसने उस चीज को हटाया, फउदखिलल जन्नह, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस अमल की वजह से अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया, जन्नत में चला गया। कौन सा बड़ा काम बज़ाहिर हमारे एतबार से उसने किया था? उसने रास्ते पर से गुजरने वालों को जो तकलीफ हो रही थी, उस तकलीफ दे चीज को उसने रास्ते से हटा दिया। लोगों को आने जाने में, गुजरने में तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ वाली चीज को उसने रास्ते से हटा दिया और जन्नत का मुस्तहिक बन गया। देखने में बज़ाहिर मामूली सी चीज लग रही है, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसकी जो नीयत है, उसका जो इरादा है कि अल्लाह के बंदों को तकलीफ न पहुंचे, गुजरने वालों को तकलीफ न पहुंचे, ये लोगों के साथ भलाई और अच्छाई और खैर को सोचकर जो उसने काम किया, उस काम को अल्लाह ने इतना बुलंद करार दिया कि उसके लिए जन्नत में दाखिले का सबब बन गए। कौन मोमिन ये नहीं चाहेगा कि उसके किसी अमल के जरिए अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को जो है वाजिब कर दे। चुनांचे हदीस में आता है, फमन अदल हजरन औ शौकतन, जो आदमी रास्ते पर से किसी पत्थर को हटा ले, किसी कांटेदार शाख को हटा दे, लोगों को तकलीफ हो रही है, उसने वहां से हटा दिया, ये उसके लिए नेकी है, उसके लिए सदका है, उसके लिए जन्नत में जाने का सबब है। आदमी अपने पैसों को, अपनी दौलत को और अपनी चीजों को लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए खर्च कर रहा है। रास्ता सही नहीं है, रास्ता सही बनाने के लिए उसने पैसे खर्च कर दिए, अपनी तरफ से पैसा लगा दिया कि लोगों को, गुजरने वालों को तकलीफ ना हो। हम समझते हैं कि बज़ाहिर दुनिया का काम किया, लेकिन नहीं बुजुर्गों और दोस्तों, ये सिर्फ दुनिया का काम नहीं है। दुनिया में रहने वालों के साथ अच्छाई का काम किया, अल्लाह अपने बंदों के साथ अच्छाई का काम करने वालों को निहायत बुलंद मुकाम से नवाजते हैं। इसलिए कि खैरुन्नास अनफअहुम इला इयाली, हदीस में फरमाया लोगों में बेहतर शख्स वो है, सबसे अच्छा आदमी वो है जो लोगों को, अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की मखलूक को सबसे ज्यादा नफा पहुंचाने वाला है। जिसने अल्लाह की मखलूक को सबसे ज्यादा नफा पहुंचाने की कोशिश की, पैसा खर्च किया, मेहनत की, मशक्कत की, अपना जो कुछ हो सकता था उसने किया, वो उसके लिए नेकी का सबब है। सिर्फ नेकी का सबब नहीं है, उसको दो चीजें अल्लाह तबारक व तआला जरूर अता करती। एक तो लोगों को तो अच्छाई हो जाएगी, वो तो मिल ही जाएगा। लोगों के अंदर इस आदमी का जो है, लोगों के अंदर इस आदमी का चर्चा खैर से होगा कि ये काम फला आदमी ने किया था। लोग उसको अच्छे नाम से याद करेंगे, उसका जिक्र, उसका तज़किरा भले लोगों में होगा कि लोगों के साथ अच्छा करने वाला आदमी है, लोगों के साथ फायदा पहुंचाने वाला आदमी है। और दूसरा, उसको अल्लाह तबारक व तआला अजीम तरीन अजर से नवाजेंगे, जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो अशखास के मुताल्लिक फरमाया जिन्होंने रास्ते को सही कर दिया था लोगों के लिए, तो उनके लिए जन्नत में दाखिले का वो अमल सबब बन गया था। तो ये अमल आदमी का लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाने वाला जो अमल होगा, जो भी अमल लोगों को फायदा पहुंचाने की खातिर आदमी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए अजीम अजर से नवाजते हैं। बुजुर्गों और भाइयों, नेकी के जो काम होते हैं, भलाई के जो काम होते हैं, अच्छाई के जो काम होते हैं, लोगों को राहत पहुंचाने वाले जो काम होते हैं,
یہ تمام کے تمام کام ایسے ہوتے ہیں جو خود تو انسان کے لیے بھی اپنے لیے بھلائی کا سبب بنتے ہیں، دوسروں کو بھی بھلائی پہنچانے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنتے ہیں، اللہ کی طرف سے عظیم ترین اجر اور